Hello. 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 Uh, huh? Okay, fine. All right. Now, we would request Ms. Haripriya, official member, to please felicitate our Honorable Pro Vice Chancellor, Accreditation Research and Advanced Studies. I to mention introduction. Sure. I mean, uh, well, all the dignitaries of the dais, my dear faculty colleagues and other colleagues, dear students, ladies and gentlemen. Since we are starting a bit late, it is a bit delayed, so I would directly go to the topic. This session, I would like to be more participative and interactive as much as possible. So what I'll do is, though I have prepared few slides to take the discussion forward,
but I would like to go with the chat mode. And in order to remain the more effective in terms of the network capacity, I might switch off my video, and of which I will, but you will be able to hear me. Maybe if needed towards the end, I will switch on again, so that it is easier for you to understand. The slides will be shown here, and that you will see one after another, and I will keep on explaining them. So wish you a great time, and let us join this meeting and discussion. And please don't treat it as a lecture class. It should rather appear to be a seminar session where I am a presenter and you are discussing and asking questions, and we are jointly resolving them. Okay, with that, I switch off my video and start doing the presentation. Thank you once again and welcome. এই লাইট অফ করুন। এই লাইট অফ হ্যাঁ ফেলে দাও, এটা আসেন। Well, dear participants, so now you will find that I'm joining here, and the projection is coming soon on the screen, and then once it comes on the screen, I will start my presentation, and it is just a matter of few seconds, by which time it would be available there. And I'm sure that you have joined across all schools, faculties, disciplines, branches. And the thing that I will be discussing today is a matter that concerns everybody today. And as you know, that Government of India or the world in real sense are speeding towards, I would say speeding, just not moving towards, they are speeding towards innovation and entrepreneurship. The reason is very simple. The reason is very simple in the sense that, and if you just look at India first, then you will see that the number of job opportunities have become pretty less over the decades or years even. And I believe now you are able to see the presentation on your screen. Presentation on the screen now is available. What I was telling you is that the Government of India is, am I audible by the way? Achha. And the Government of India is, or this national mission is that since there are not many conventional employment or jobs being generated, conventional, I mean, that one will open a big company, and in that big company, people would be hired and they would be working and getting salary every month. Very, very standard traditional practice. That's going. That's going in the sense that perhaps you know that several decades ago, even the PSUs used to recruit in high numbers. And now, as you see, that the recruitments in PSUs have drastically gone down, and the recruitments in other organizations in the private sector, they are also not really very high, in a sense that the people are talking about high productive employees, and therefore the numbers are coming down anyway.
On top of all these, you hear in recent times that giants, the companies, uh, big IT companies and other companies in India and worldwide, they are, you know, cutting their manpower, and that worsens the situation even further. Then what is the way out? And this is the negative aspect of the whole thing. But I am not asking you to bank on only on the negative aspect. There are certain positive aspects also. What is that positive aspect? If I just ask you, all right, tell me, a musician who loves music, or a painter who loves painting, or a movie actor who loves acting, a movie or theater actor who loves, a player, cricket player who plays. What are they? They are actually kind of solopreneur, or they are also entrepreneurs, in a sense that a cricketer is not going to get employment till a very, a mature time, unless he or she is selected in a reasonable level of teams where actually one can earn. And since one can earn, then what? Should I speak from here? But it is not, sound is not coming. Hello? Is it coming? Acha. Now they, now, yeah. So they are the solopreneurs. So they derive their inspiration from a passion. They become players, they become musicians, they become artists, they become what do I say, individual designers, freelance designers, but they all are on their own, and sometimes they make huge money, maybe in several or million US dollars or rupees. Question is therefore, on one side, we find that there is a shrinkage in number of job opportunities, and on the other hand, we see there is a passion which one gets the chance to realize. It happens in many situations. Just because someone got a job, or just because someone has started earning in a way, they perhaps do not risk to take up other options, be it other employment or other earning opportunities. I'm talking about the earning, but trust me, when I add passion, it is just not limited to earning. But obviously, there are certain issues which I will address. But when it comes to earning, it means that sometimes people have got a job, maybe a government job, and they stick to it for a pretty long time. But there is a thing called success paradox. It is a success in a way that they got a very secure job, or a steady or regular job, but somewhere deep down there is uh, uh, missing thing. There are missing things, like they don't get the required satisfaction from their work, and so some unfulfilled aspirations remain and ends with the career. So they never get chance to be translated. Okay. Now, so what is the solution? On one hand, it is a question of livelihood. It is a question that how one would be earning money for make a living for himself or herself and for the family, and 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 the that is one. And then there is another aspect which is called passion. That okay, one is motivated. Now, what is passion, and what for that passion is? You perhaps have heard in the past half that Madam Dr. Swati Nandi Chakraborty spoke about various aspects of entrepreneurship. And taking the thread from there and on, I would like to point out that this is
a necessity, it is an imperative of the day. One practically doesn't have a choice. To have a satisfactory life, one perhaps cannot always bank on a regular steady job as one used to do several decades ago. Now it is time that if one actually intends to enjoy life, I mean, in the truest sense, then one derives the real excitement from life. Life is a complex thing. It is on one hand, it is earning, of course, which gives a stability, which gives bread, butter, and also some entertainment in life, education for children, and all those things. I mean, those and medicine, that's necessary. But just beyond that necessity, just beyond a flat, just beyond a car, what is there in life? That is the thing that drives a person on, is the excitement. This excitement, as people have reported and as we have seen, does not always come from the regular type of jobs. Rather, it comes from a new kind of jobs. Those are also jobs, perhaps, but a new kind of jobs where people can exercise their imagination, their creativity, and from where the innovation comes, and based on which they go for the entrepreneurship. Now, having said that, what is next then? The next question, therefore, is all right. So, we will definitely go for that next level of thing, which is called entrepreneurship, or what will happen to the earning, which is the basic necessity. Therefore, it comes to minds. So, therefore, there should be a thing which is creative, which is innovative, which is entrepreneurial, yet that is also considered with some kind of risk consideration. It is that one just not dive into a risk without proper assessment. Now, when I'm saying that, some people might think that what are we saying? Are we saying that that therefore entrepreneurs are averse to risk? Don't they want to take risks? Then how do you differentiate them from the other people who are risk averse people, as we call it? Now, that's the big question. The risk propensity doesn't mean that one will jump onto any kind of risk, and which might actually go up at a high level in the word as gamble. Gamble also is risky, but there the issue is the risk level is extraordinarily high, and that if one calculates, the trade-off may be pretty low. For example, if someone has purchased a lottery ticket, say gambling, I'm talking about the lottery ticket, which is just not any innovative action, but spending money in expectation that there will be some big return. All right, and there what you can see is that suppose someone has bought tickets for say 100 rupees, and if the chances that one in 10 million will get a reward of say 50 lakhs, then if you calculate very carefully, say for example, with the probability, one might see that the trade-off ultimately becomes say 20 with the probability calculation. But people do not do that probability calculation. People buy thinking that it is that particular individual who might get that amount of say 50 lakh or 1 crore or whatever the amount is. Now, that is not entrepreneurship. What is entrepreneurship is taking risk
but with due assessment, and which is known as calculated risk. Most importantly, I would tell you that actually, contrary to our common belief that entrepreneurs are actually risk averse people in some sense, it is not that they don't take risk, but they take risk after due calculation and due assessment. And so the risk, the risk part of it is a calculated risk. But if that is the thing, on the calculated risk should be taken. The calculated should be taken, and mm, and so should be taken means they will take, because see, that is where the the correct assessment aspect comes in. That means it is not doing something blindly, but keeping the eyes open and checking all the computations, how much would be the possible earning, how much would be the outlay, how much would be the profit, etc., etc. How much would be the cash flow. So all these things will be calculated based on certain assumptions. Now, when one starting one business, a startup, one doesn't have the full picture in front of him or her. So there would be many assumptions. And now the calculations should be based on those assumptions. Now the question is, when the calculation is based on certain assumptions, the risk remains how these assumptions are, how far these assumptions are correct, and how far these assumptions have been tested. So a good entrepreneur, or who we call expert entrepreneur, would always try, test, and validate those assumptions, so that the assumptions just don't remain assumptions, they become more clear in terms of information. So whatever the assumption is, if either that is true or that is false, accordingly the business model or the actions or the developments will have to be reoriented. Now, we'll come back to all that discussion a little later. But first, let's move on. Move to the next slide. Then we'll see. So we have talked about risk. Similarly, first let us examine what is the entrepreneurial mindset. So how are they different from the other people who are more comfortable with the regular kind of job? So it is basically the mindset. Basically, if you see, is a thinking pattern, which when it is thinking pattern, a think pattern which actually exhibits a particular type of behavior, attitude, and of course values. I mean, when we say values, just for example, what we see as values. What are the values? Values is that if suppose someone has made a commitment, one would stick to it, even if it is not very firmly documented. But if such is the understanding, or such is the discussion, that one will stick to it. And if it is found that that perhaps is not impossible or easy to address, then in all likelihood it is their duty, and they do it, to go back and say that though we did that, though we
felt that, though we thought that, but now as the reality is expressing itself, it has been seen that there are certain modifications necessary in certain areas, and it is to be redefined. Then also people will have trust that all right, they also didn't know the reality, and they made some broad, broad. I won't say promise, but kind of a discussion and aspiration, or aspirational discussion. But it is not just happening in that exact way. Now, also there is a question of attitude. One attitude that you know is that high resilience, that bouncing back. Come what may, people would bounce back always, and they might lose a particular thing, but they easily will not fail, in the sense that they easily will not quit. So when people would not easily quit, it means that they have actually created a situation where they are ready for the next best option, or whatever they have learned from their current experience would be used in the next round, so that the mistake is not repeated. Now, as I was saying, is a attitude and values which drive entrepreneurial action. So what did I say? The thinking pattern, that behavior, attitude, and values that drive entrepreneurial actions. What are those? Say, remaining open-minded in terms of opportunity. That if someone is placing a compelling an argument which is contrary to the existing belief, which is against the current beliefs, then people would not be closed minds, saying that no, we think this is right, and therefore we'll go ahead with this. One may say that it is right, we'll go ahead, despite the, other opinions, but it is not because they are closed mind. It is because they are doing so after thorough analysis once again. So at any point in time, they are flexible, they are open, they are flexible. Open-minded means flexible-minded. That means if I know that something new information has come, which means that the purpose or the statement or the strategy that was adopted at the very beginning needs to change, they won't hesitate. They will do it. Of course, they will just not do just like that, but they will do based on those analysis, reassessment, de-evaluation, etc. So open-minded in terms of alternatives, their action reflects in embracing challenges. That means they will not shy away from accepting challenges. They will rather plunge into that in some situation. Why would they plunge into challenges? Why should they embrace challenges? The reason is that challenges actually throws up opportunity. When COVID came, then opportunities were created for people, some people. If anyone intends to mention at this point, what are the opportunities that came up, I would love to listen from you, if you are interested. One or two to comment on that. Just I would wait for a second or two to see if anyone is coming up with anything. Cold drink, cold drink, bottled water pipe, chadi. So, 2 cup. So, so you understand that? Is anybody having a question?
or anything to add? What you think is the opportunity that COVID created, and what new things came up during COVID? All right. Online Yeah. marketing. Yes, please, please. What's your name? Kindly introduce yourself. Sir, Mosumi Oh, Baske. Mousumi Baske is your name, right? Yes, sir. Yes, Mousumi. Yeah, please go ahead. Yeah. Sir, yeah, online marketing. Online marketing, yes. Anything else? স্যার ই কমার্স ওয়েবসাইট গুলো বেশি অ্যাক্টিভ হয়েছে করোনার পর থেকে। বেশ, সেটাও হয়েছে, তাও ভালো খবর। দ্যাট অলসো ইজ গুড। আর কি হয়েছে দেখি, কটা আসে, আমি গুনছি কটা হয় দেখি। আর কি? হাইজিন মেনটেন করার জন্য যে প্রোডাক্ট গুলো সেগুলো মার্কেটিংটা বেশি আর ভালোই একটা বেড়েছে। ব্ল্যাক টি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, আর আর কি? স্যার হাইজিন তারপর মেনটেন করার জন্য কি রকম? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ভেরি গুড পয়েন্ট। হাইজিন মেনটেন করার বলতে কি বোঝা গেল? একটা দুটো নাম শুনি হাইজিন মেনটেন করার জন্য। স্যার হ্যালো, ওই ইয়েগুলো কি বলো? যেমন হ্যান্ড স্যানিটাইজার, তাই তো? ইয়েস স্যার, হ্যান্ড হ্যান্ড স্যানিটাইজার। স্যানিটাইজার, তারপরে আপনার ওই মাস্ক গুলো কারেক্ট, যেগুলো মাস্ক আপনার গুলো, তারপরেতে তারপরেতে কোভিড ভ্যাকসিন গুলো, তারপরে কি বলে, কোভিড ভ্যাকসিন তো মানে কোভিড যদি না আসতো তাহলে হতো না, কিন্তু এই আপনার স্যানিটাইজার যেগুলো সেগুলো তো মানে নর্মালিও ইউজ করাই হতো, কিন্তু তেমন ভাবে মানে ইউজ করা যেত না, যেহেতু এখন আমরা মানে সচেতন হয়েছি হেলথ নিয়ে, সেই জন্য আমরা এখন মানে বেশি পরিমাণে ইউজ করছি, কিন্তু হ্যাঁ কারেক্ট, কোভিড এর হ্যাঁ যে না, ইয়েগুলো সেগুলো তো মানে সেগুলো ইউজ করাই করেছি। আবার তার সঙ্গে আমরা কোভিড, আমরা যেগুলো নতুন এসেছি আর কি, কোভিড ভ্যাকসিন যেত। পেয়েছি আমরা, ভেন্টিলেটর পেয়েছি, লো কস্ট ভেন্টিলেটর আমরা পেয়েছি, ডিফারেন্ট অটোমেটিক অ্যানাউন্সমেন্ট, যেখানে হচ্ছে যেমন ওটা কি করেছিল যে ওখান থেকে একটা ক্যামেরা লাগিয়েছিল, যদি দুজনের মধ্যে ডিস্টেন্স কম এসেছে তো কোনো মার্কেটের কিউতে, তাহলে সেটা অ্যালার্ট দিত যে স্পেস স্যার আপ এআই করো। সেন্সার ক্যামেরা। হ্যাঁ, সেন্সর ক্যামেরা, ইয়েস অফকোর্স। তো সেইটা দিয়ে এটা করতো, তো সেটা একটা কাজ। আর সব থেকে বড় কথা, যেটা আমরা এখন করছি, এই অনলাইন এডুকেশন, ট্রেনিং, সেমিনার, কনফারেন্স, এইটা প্রায় লোকে ভাবতোই না, প্রায় ভাবতো না। যেমন আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমাদের বলতে পারি, মানে আই ক্যান টেল ইউ পিপল, যে এরকম বহু প্ল্যাটফর্ম ঠিক সেই সময়টায় তৈরি হয়েছে, just not for teaching or education, also for conducting and holding conferences. Because people had to do conference, and when people were not able to travel and meet people, so what was the alternative? There would be virtual conference. So what the point is? Point is that when there were the challenges, this opportunity was seen in those challenges. COVID was a challenge, and some people saw opportunity in it. I mean, I'm giving certain example. Can anyone give any other example of a challenge now? Very good. That, thank you very much for participating. That you are talking about the opportunity utilized during a challenge. Now I am asking, can you give certain examples of challenge itself? That okay, this is a challenge. This was a challenge. I would like to hear about that. Only then learning is very enjoyable, learning is fun, and learning is effective. Sir, can you please repeat your question? আমি বলছি, আমি তো একটু আগে বললাম যে এই চ্যালেঞ্জ থাকলে, যেমন তোমরা বললে চ্যালেঞ্জ আছে, তাই তার সঙ্গে কি কি অপরচুনিটি বা কি কি অপরচুনিটি এসেছিল এবং তার কি কিভাবে ইউজ হয়েছিল। যেমন
স্যানিটারি হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হাইজিনিক প্রোডাক্টস, তারপরে যেমন ভ্যাকসিন, তারপর যেমন ভেন্টিলেটর, তারপরে এইসব জাতীয় মাস্ক ইত্যাদি নানান রকম। তেমনি সেটা একটা চ্যালেঞ্জের, মানে কোভিডের মতো চ্যালেঞ্জের আসার জন্যই এটা হয়েছিল। আমি এবার জানতে চাইছি, আমাকে আর একটা এক্সাম্পল দাও যেইটা আর একটা চ্যালেঞ্জ, মানে কোভিডের মতো আর একটা জিনিস, বা কোনো কোভিড বলে নয়, যে কোনো একটা চ্যালেঞ্জ বলো, যে এই দেখো এটাকে চ্যালেঞ্জ বলে, তার মানে সেখান থেকে আমি অপরচুনিটিতে যাব। তো এমন যেমন কোভিড যেমন আমাদের চোখের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ, তেমনি টেল মি অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল। আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিতে বলছি, আর কিছু না। একটা এক্সাম্পল ভেবে আমায় বলো, দেখ এটা এটা হয়েছিল, এটা একটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ, এটা যে স্যার কোনো একটা স্যার কিন্তু রোড চ্যালেঞ্জ। অ্যাক্সিডেন্ট। ওয়েল, ভেরি গুড, রোড অ্যাক্সিডেন্ট ইজ এ চ্যালেঞ্জ। তো এবারে তাহলে আমায় দেখতে হবে যে রোড অ্যাক্সিডেন্টটা যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে কি করে করতে হবে। কিছু লোক তার মানে এখানে দেখবে যে অলরাইট, এই যে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, সো হাউ টু প্রিভেন্ট দিস রোড অ্যাক্সিডেন্টস, তাই তো? তার মানে তারা কিছু টেকনোলজি করবে। এই যেমন ইউ ইউ হিয়ার দ্যাট, সেন্সার যে স্পিড লিমিট। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়ান। স্পিড লিমিটটা হচ্ছে একটা ডিসিশন, কিন্তু মানে ডিসিশন, সেটা মনে করে কেউ যদি বলে যে হ্যাঁ আমি এইটা ডিসিশন করে স্পিডে যাবে না, সেটা হচ্ছে একটা একটা স্ট্র্যাটেজি, কিন্তু ইনোভেশন সেটা নয়। আমি না বলছি যে স্যার, সেখান থেকে, কলকাতার কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় দেখেছি যে স্পিড লিমিট একটা থাকে, তো তো সেখানে মানে চেঞ্জ করা হয় যে যদি ওই মানে স্পিড লিমিটের বেশি চলে যায় তাহলে মানে অ্যালার্ট মানে ওখানে দেওয়া হয়, যে স্ক্রিনে দেওয়া হয়। এবার ইন ফিউচারে ওটা মানে চালানো যদি অনলাইন ভাবে যদি চলে যেত, সেটাও মানে করা সম্ভব, তাই না? হ্যাঁ মানে সেটাই তো বলছি। যেমন ধরো শুধু কলকাতা নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের বহু জায়গা আছে। যেমন হাইওয়ে গুলোতেও আছে, যে অনেক জায়গায় যে যেখানে ক্যামেরা আছে এবং সেখানে একটা স্পিড লিমিটের ওপর যাওয়া যাবে না। হুম, না, সেটা তো হচ্ছে ধরা যাক গভর্নমেন্ট বলেছে হ্যাঁ এইখানে এইটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় স্পিডের জন্য, তাহলে স্পিডটা আর এর বেশি বাড়ানো যাবে না, তার জন্য এখানে আমার ক্যামেরা থাকবে, সেন্সর থাকবে ইত্যাদি। সেটা এক ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়া, এ আমি বলছি না না। যেমন যেমন এই কলকাতার কথা উঠলো তাই বলি, এই কলকাতায় আগে যেটা ছিল না, তা এখন যেটা লোকে গেলে দেখতে পাবে, এই যে রাস্তায় ওয়ান ওয়ে করা, আর রাস্তায় ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক হয়, হ্যাভ ইউ সিন ওয়ান ওয়ে? কোন কোন রাস্তা ওয়ান ওয়ে হয়ে যায় সকালে, আবার উল্টো দিকে হয়ে যায় বিকেলে, হ্যাভ ইউ এভার সিন? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আগে কলকাতায় এটা ছিল না কখনো। কলকাতায় দু রাস্তা দিয়ে দুদিকে গাড়ি চলতো, কিন্তু তাতে কি হলো, ওরা ইনোভেটিভলি চিন্তা করলো যে এতে গাড়ির জ্যাম বেশি হয়ে যাচ্ছে রাস্তা, যদি ট্রাফিক জ্যাম বেশি হয়ে যাচ্ছে তার মানে গাড়ির ফ্লো কমে যাচ্ছে। গাড়ির যদি ফ্লো কমে যায় কি হবে দেখি কিরকম। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং সেশন। আমি খালি লেকচার দেব না, আমি এটাকে ইন্সপায়ার করবো, দ্যাট ইজ মাই পারপাস। নাও টেল মি, গাড়ি যদি ফ্লো কমে যায়, ট্রাফিক যদি জ্যাম হয়, কি কি ক্ষতি আছে? স্যার মানে যে মূল্যবান সময়টা তো সেটা সময় অনেকে। পৌঁছাতে পারবেন না কোনো জায়গায়। ওকে, সময় পৌঁছতে পারবে না, আর কি হবে, আর কি কি ক্ষতি হবে, স্যার সেটাই সময়ে আমি জানতে পৌঁছাতে চাই। পারবে না মানে সব হিসাবে, তার যেমন কারণে ধরুন মানি লস, টাইম লস সব। কি, হ্যাঁ, টাইম যেমন লস হলে তো ধরুন আমি কোনো দেখতে চাই। মানে হসপিটালাইজড মানে করার জন্য অনেক সময় নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রেও হ্যাঁ প্রবলেম সেইবারে হবে, টাইম মানে লসের, তারপরে টাইম জীবনহানি। লস হলো, তারপরে টাইম লসের জীবনহানিও কারণে যা হতে যা পারে। ক্ষয়ক্ষতি হলো টাইম লসের ব্যাপারে, টাইম লসে, ইয়েস। টাইম লসের জন্য হলো, হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা আমি জানছি। তার মানে অনেক পেশেন্ট আছে যে ওই টাইম লসের জন্য হয়তো সময় মতো না পৌঁছতে পারলে তার হয়তো সে মারাও গেল, কি তার হার্টের আরো ক্ষতি হয়ে গেল, এসব হলো। ফাইন, সেটা টাইমের একটা লস হলো। আর স্যার কি আমাদের হ্যাঁ, স্যার আমাদের আমরা যখন জ্যামে ফেসে থাকি বিভিন্ন রকম হর্নের মানে নয়েজের যে পলিউশন গুলো হয় সেগুলো আমাদের মানে সাইকোলজিতে প্রবলেম করে, প্রচুর খিটখিটে করে দেয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্যার আমাদের আমরা অনেক সময় অনেকে দেখেছি মানে জ্যামে ফেসে থাকলে গাড়ি অন করেই রাখে, তার ফলে তাদের ইকোনমিক্যালের প্রবলেমও হয়, মানে ফিউল কনজাম্পশন বাড়তে থাকে। গুড, ভেরি গুড। এইটা হচ্ছে তার মানে আমাদের ট্রাফিকের ফ্লো কমে গেলে আমাদের ফিউল কনজাম্পশন বেড়ে যায়। তার মানে সময় গেল, আমার ফিউল গেল, ফিউল গেল মানে আমার কস্ট হয়ে গেল। আর এই যে পলিউশনের কথা হলো, শুধু নয়েজ নয়,
এই যে ফিউলের জন্য এরকম যে পলিউশন হচ্ছে, তার জন্য লোকের হেলথের অন্যান্য ক্ষতি হচ্ছে, ইনক্লুডিং অ্যাসমা। অনেকের আছে এতে শ্বাসকষ্টের প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, তাতে তার মেডিকেল কস্ট বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে বোঝা গেল একটা ট্রাফিক জ্যাম থেকে আমরা কত রকমের প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি। ক্যান উই নাও ক্যান উই ভিজুয়ালাইজ একজন এন্টারপ্রেনারকে যখন ভাবতে হবে সে কিভাবে ভাববে? আমি ট্রাফিক বাঁচালে খালি টাইম বাঁচছে, ঠিক আছে, এইটা তো গেল, কিন্তু আমার হাতে যদি অফুরন্ত টাইম থাকেও তাহলেও আমার পক্ষে কার্যকরী নয়। তার কারণ হচ্ছে এখানে আমার পয়সাও যাচ্ছে, ফিউলের এক্সট্রা পয়সা, প্লাস আমার শারীরিক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। 2 নম্বর, ইজ দ্যাট নট কারেক্ট? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ। তাহলে এন্টারপ্রেনারের থিঙ্কিংটা এই স্টাইলে যাবে যে আমি পুরো ইভ্যালুয়েট এবং অ্যাসেসমেন্ট করতে চাইবো যে কি কি আমার ক্ষতি হয়, কি কি আমার লাভ হয়, কোথায় কোথায় আমি এইটাকে চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবিলা করতে পারি, কোথায় কোথায় চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবিলা করে আমি বিজনেস লঞ্চ করতে পারি, কোনো বিজনেস কি কি অবস্থায় এই বিজনেস লঞ্চ করে আমি উপার্জন করতে পারি। আমি শুধু উপার্জন করতে পারি না, আমি একটা কোম্পানি করলে সেখানে আরো লোককে চাকরি দিতে পারি। সো এন্টারপ্রেনার এইভাবে চিন্তা করে। বোঝা যাচ্ছে? মানে এন্টারপ্রেনার মাইন্ডসেটের কথা যখন আমি ঢুকছি, আমি কালকেও এই ডিসকাশনটা নিয়ে যাব আগে, কিন্তু আজকে আমি এই ডিসকাশনটা সূত্রপাত যেটা করছি, এটা কি তোমাদের বুঝতে পারছো? তোমাদের কি ভালো লাগছে এটা বুঝতে যে হ্যাঁ এন্টারপ্রেনার স্যার, মাইন্ডসেটটা কতটা জরুরি? ইয়েস স্যার, হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, কারণ এন্টারপ্রেনার মাইন্ডসেটটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কারণ এই মাইন্ডসেটটি যদি না থাকে তাহলে সে পরের কাজটা করবে কি করে? আমি যদি, ধরা যাক আমার যদি উম, সেতার বাজাতে ভালো না বাসে, সচিন যদি সচিন তেন্ডুলকার যদি ক্রিকেট খেলতে ভালো না লাগে, তাহলে পরের কাজটা সে কি করে করবে? তার পরের কাজটা কি করে সে দিনে 10 ঘন্টা মাঠে গিয়ে প্র্যাকটিস করবে? সে তো করতেই পারবে না। প্রথম কথা, তার সেই মাইন্ডসেটটা থাকতে হবে যে আমি এটা করতে চাই, আমার এটা অ্যাটিটিউড, আমার এটা লাইকিং, আমার এটা বিহেভিয়ার। এইটা হচ্ছে প্রথম। এই যে প্যাশনের কথা আসে না, প্যাশন জিনিসটা কি? প্যাশন জিনিসটা কি একটা জিনিস আবার ছোটবেলায় যে প্যাশন ছিল, আজকে যে প্যাশন আছে, আরো বয়স হয়ে গেলে প্যাশন কি একই থাকবে, নাকি প্যাশন চেঞ্জ করবে? প্যাশন কি চেঞ্জ একই হবে। থাকে না? চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ হয়। এবং সেই যে চেঞ্জ হয়, যে সময়ের কথা আমি বলবো, সেই সময়ের যে প্যাশন, সেই প্যাশনটা দিয়ে মানুষ ড্রিভেন হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার এমন একটা জিনিসে প্যাশন আছে যেই প্যাশনটা কার্যকরী নয়, অথচ আমি ধরছি যে না এটা আমার প্যাশন আছে, সেটাকে আমি করতেই থাকবো। এটা করার কোনো মানে হয় না। যেমন আমি যদি বলি যে আমার প্যাশন আছে আমি গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে পাখি দেখবো, এটা আমার প্যাশন, ফাইন, একে বলে বার্ড ওয়াচিং। এরকম কি তোমরা জানো অনেক লোক আছে বার্ড ওয়াচ করে, তারা জঙ্গলে গিয়ে বাইনোকুলার নিয়ে যায়, গিয়ে পাখি হ্যাঁ দেখে। স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার, হ্যাঁ স্যার, জানো? আচ্ছা। তুমি কাউকে হ্যাঁ চেনো? স্যার। স্যার ওকে, চিনি না, তবে বইয়ে পড়েছিলাম একটা, হ্যাঁ, আমাদের যখন আমরা টেনে পড়তাম ইংলিশ বই একটা ছিল গল্প এরকম। ওকে, 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 ফাইন, ফাইন। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে বার্ড ওয়াচিংটাও একটা প্যাশন লোকের। কিন্তু আমরা এটা এইখানে কনসিডার করব না, কারণ ওইটা তার এমন একটা প্যাশন, পার্সোনাল প্যাশন, তাকে আমি ভালো খারাপ কিছু বলছি না, কিন্তু আমার এখানে সেটা আনরিলেটেড হয়ে গেল। আমি কথাটা বোঝাতে পারলাম? ইয়েস স্যার। হুম। কেউ যদি মনে করে আচ্ছা বার্ড ওয়াচিং ইজ এ প্যাশন, ওকে ফাইন, আমি এমন একটা বায়নাকুলার তৈরি করব যাতে সেই যে লোকগুলো এই কাজটা করে, বার্ড ওয়াচ করে, তারা আরো ডবল ভালো করে সেইটা দেখতে পাবে, কিন্তু তার যে বায়নাকুলারের দাম সেটা তেমন কিছু বেশি একটা বাড়বে না। তাহলে কি সেটা এন্টারপ্রেনিউর হলো? হ্যাঁ স্যার। কারেক্ট। তাহলে সেটা এন্টারপ্রেনিউর হলো, কারণ সে এখানে অপরচুনিটি ফাইন্ড করতে পারছে, সে অপরচুনিটি ফাইন্ড করতে চাইছে। তাহলে আমি একবার ফেরত যাই, যে ডিসকাশনটা করছিলাম, তাহলে হচ্ছিল particular behaviors, attitudes, and values which drive entrepreneurial actions, such as being open minded, that is flexible minded in terms of alternatives,
এমব্রেসিং চ্যালেঞ্জেস, আমার যেটা স্লাইডে রয়েছে, অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেটিং রেজিলিয়েন্স। এই যে রেজিলিয়েন্স জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ রেজিলিয়েন্স? রেজিলিয়েন্স কাকে বলে? রেজিলিয়েন্স কি জিনিস? এই যেটা স্যার আমরা হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মে যেটা রেজিলিয়েন্স পড়েছি, মানে একটা জিনিসকে কোনো কম্প্রেস করে দিলে সেটা আবার উঠে দাঁড়াবার যে ক্ষমতাটা, সেটাকে রেজিলিয়েন্স বলা হয়। এক্স্যাক্টলি, সেইটাই রেজিলিয়েন্স, সেইটাই রেজিলিয়েন্স। অর্থাৎ আমি ভেঙে ফাইনালি পড়ছি না। যেমন ইয়েস স্যার। একটা বাচ্চা যখন হাঁটতে শিখছে, সে 10 বার করে পড়ে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, আবার হাঁটছে, আবার পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, আবার হাঁটছে। তার মানে সেটা একটা হিউজ রেজিলিয়েন্স আছে বলে সে ফাইনালি হাঁটতেটা শিখতে পারছে। আর যদি পড়ে গিয়ে ভাবতো না না আমি পড়ে গেছি আর আমি উঠবো না, আর উঠবো না, আমার লাগবে, তাহলে সে কোনোদিন হাঁটতে আর শিখতেই পারবে না। সে চিরকাল হামাগুড়ি দিয়ে তাকে চলতে হবে। কিন্তু সেটা তো হয় না, রেজিলিয়েন্স হয়। তেমনি এই যে উদাহরণটা থেকে আমরা দেখলাম, তার মানে যে আলটিমেটলি সমস্ত অবস্টাকেল জয় করে ফের হাঁটতে পারবে, সেই জিনিসটাকে করাই হচ্ছে রেজিলিয়েন্স। সেই ক্যারেক্টার বা সেই প্রপার্টিটাকে বলা হচ্ছে, সেই ধর্মটাকে বলা হচ্ছে রেজিলিয়েন্স। মানুষের সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বা প্রপার্টিটা, তাই হচ্ছে রেজিলিয়েন্স। ওকে, সো ওকে, সো দ্যাট ইজ রেজিলিয়েন্স। আর কিছু কেউ অ্যাড করতে চাইবে রেজিলিয়েন্সের উপর? আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে, তাহলে হলো, না না না, কিপ দ্যাট ওল্ড সাইড, হ্যাঁ, নাও, হ্যাঁ, তাহলে ডেমনস্ট্রেটিং রেজিলিয়েন্স। এই যার রেজিলিয়েন্স যত আছে, তার মানে এখানে স্টার্ট আপ করতে গেলে অনেক রকমের ফেলিওর হয়, অনেক রকমের অবস্টাকল আছে, অনেক রকমের সেটব্যাক আছে, অনেক রকমের রেজিস্ট্যান্স আছে, অনেক রকমের ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। কেউ কি বলতে পারে কি 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 ধরনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ বা কি কি ধরনের অবস্টাকল আসতে পারে একটা স্টার্ট আপ করতে গেলে? একটা দুটো কেউ ভেবে বলতে পারে আমার? স্যার প্রথম যে অবস্টাকেলটা আছে সেটা হচ্ছে স্যার আমাদের যে ডকুমেন্টেশন প্রসেস, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বা ইন্ডিয়ার মধ্যে সেটা অনেকটা জটিল প্রক্রিয়া এখনো পর্যন্ত, এক মিনিট, যেহেতু এক মিনিট, এক অনলাইন মিনিট, এক সবকিছু। মিনিট, এক মিনিট, এক মিনিট। আমি বলছি স্টার্ট আপ করতে গেলে, তার ওকে মানে যে, আমি জানতে চাইছি যার জটিল প্রক্রিয়া ডকুমেন্টেশন ইত্যাদি হয়েছে, কথাটার মানে হলো, তার মানে তার কাছে এখন প্রোডাক্ট সব রেডি আছে, তার মার্কেট রেডি আছে, এইবার সে খালি ডকুমেন্ট করলেই ব্যবসাটা শুরু করতে পারে, তাই কি কথাটা হচ্ছে? না 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 স্যার, প্রথমে তো না স্যার মানে সেলিং করবো কিভাবে সেটা প্রথমে আমাকে ঠিক করতে হবে। না 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 না, তাহলে ডকুমেন্টেশনের বিষয় হলো না। প্রথমে হচ্ছে হ্যাঁ ফার্স্টলি আমি একটা, ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম। না ফাইন, নাও, এইটাই আমি শুনতে চাইছি, নানান রকম ফার্স্ট অফ অল তো ওয়ান্ডারফুল। মাইন্ডসেট করতে হবে যে আমার দ্বারা হবে। অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে আমি দেখছি আজকের ডিসকাশনটা খুব লাইভলি হচ্ছে, আমার এটা খুব ভালো লাগছে। এই জন্য যে এত রকমের প্রবলেম, এই যে প্রবলেমগুলো অ্যাকচুয়ালি এইটাই কিন্তু আজকের আলোচনা হওয়ার কথা। যে আমরা প্রথমে বলি যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম, ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম মানে আমি বুঝতে পারছি যেটা বলতে চাইছি আর কি। তখন ফাইন্যান্সিয়াল মানে প্রফিট লস করে এ হয়েছে ও হয়েছে এরকম তো নয়। ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম হচ্ছে ফান্ড প্রবলেম, ইয়েস ফান্ড স্যার, প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, তো ওটা ফান্ড, ইয়েস স্যার, ওটা ফান্ড ফান্ড প্রবলেম প্রবলেম, মানে মানে, সেটা মানে আমি ফান্ড কিভাবে পাওয়া দোকান যাচ্ছে দেবো। না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফান্ড পাওয়া হ্যাঁ যাচ্ছে না, সেটাই। তাই তো? হ্যালো, ইয়েস ইয়েস স্যার। স্যার। ফান্ড পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একটা অবস্টাকেল। 2 নম্বর অবস্টাকেল কি? স্যার কাঁচামালের অভাব। কাঁচামালের অভাব মানে কি? কাঁচামাল কি হচ্ছে? কাঁচামাল এর অভাব বললে তো মানে এরকম ভাবে বোঝা গেল না। কারণ কাঁচামালের অভাব মানে সবকিছুরই একটা এর পর অভাব, মানে কাঁচামাল কি? কাঁচামালের অভাব আছে? কাঁচামাল বলতে কি? আমি যে মানে স্টিল ধরে ইউজ নিন, করি, ধরে নিন কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে যে মানে মানে যে না আমি জিনিসের বলছি কি, সেটা বুঝেছি যে কোনো জিনিসে যদি কোনো জিনিসটা আমি কি তৈরি করছি, যেমন আমি কি এমন কিছু জিনিস তৈরি করছি যার কাঁচামাল খুব দুষ্প্রাপ্য। আমি বলছি ধরা যাক আমি একটা ফার্নিচার কোম্পানি করছি, সেখানে কি কাঁচামালের কোনো অভাব আছে? নো স্যার। হুম, তার মানে, হ্যাঁ, না, কাঁচামালের অভাবটাও হতে পারে সমস্যা, যদি আমি এমন একটা
মনে করা যাক আমি একটা কিছু তৈরি করছি, তাতে এমন একটা পার্টস ব্যবহার করছি যেইটা সহজে পাওয়া যায় না বা এখানে পাওয়া যায় না। যেমন এই যে আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি, এখন তোমরা শুনেছো লিথিয়াম ব্যাটারি, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি শুনেছো না? স্যার লিথিয়াম আয়ন লিথিয়াম ব্যাটারি, ব্যাটারি আছে, সিলিকন জার্মেনিয়াম যেগুলো ধাতু হয় সেইগুলোর কম আছে। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমি সেটাই বলতে, ভেরি গুড ভেরি গুড। আমি এটাই বলতে চাইছি, তার মানে তখন কাঁচামালের একটা বিষয় ডেফিনেটলি চলে আসবে, যে লিথিয়াম কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, কিরম পাওয়া যাচ্ছে, কতটা পাওয়া যাচ্ছে। এখন যেমন তোমরা নিশ্চয়ই আরো শুনতে পাচ্ছ যে সোডিয়াম ব্যাটারি আসছে। মানে লোকে ভাবছে সেটা করা ভালো, কারণ এটা সোডিয়াম অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল আছে পৃথিবীতে। উম, তারপরে সলিড স্টেট ব্যাটারি ইত্যাদি নানান রকম কথা হচ্ছে। তারপরে যেখানে ওখানে একটা কাঁচামালের সমস্যা আছে, কোথাও কোথাও যেটা আছে। আর কি সমস্যা হয়, কি কি আর অবস্টাকেল আছে, আর স্যার কি অবস্টাকেল টেকনোলজি, আছে? হ্যাঁ, I want টেকনোলজি। to add হ্যাঁ, প্লিজ প্লিজ টেল মি। টেকনোলজি স্যার। there is no clear business model for that entrepreneur who is thinking about হ্যাঁ, doing কালকে something. কালকে একটা সেশন ছিল, আমি জানি না সেটা কেউ অ্যাটেন্ড করে বা যে যে অ্যাটেন্ড করেছে, সেখানে কালকে আমার টকটাই ছিল বিজনেস মডেল ক্যানভাসের ওপর। তো বিজনেস মডেল একটা বিষয় হতে পারে, কিন্তু বিজনেস মডেলটা সেটা অবস্টাকল নয়। বিজনেস মডেলটা হচ্ছে আমার করা দরকার। আমি অবস্টাকলের মধ্যে যদি যাই, তাহলে সেখানে অনেক রকম জিনিস আসবে। যেমন আমি তো বলি যে মানে অবস্টাকল নয়, আমি অবস্টাকল বলতে কিরকম বলছি, আমি এখন তো কেউ তো এখন যে এন্টারপ্রেনার হবে, আমি যদি বলি আমার একটা স্টেশনারি দোকান আছে, পাশে আর একটা স্টেশনারি দোকান আমি খুলতে চাই, ও লজেন্স বিস্কুট চকলেট বিক্রি করে, আমিও লজেন্স বিস্কুট চকলেট বিক্রি করবো বা এইসব করবো, তাহলে কি সেটা কি হলো? সেটা কি এন্টারপ্রেনারশিপ হলো না কি হলো? ওটা না না না। কি না, কি হলো না, কেন হলো না, কেন হলো না? Because একজন ওটা আগে ধরা থেকেই যাক স্যার, একটা আগে লোক থেকেই ওটা অলরেডি হয়ে আছে। না না হয়ে আছে তো কি আছে, আর একজন যদি মনে করে আমি ওটা করব, আমি এখানে আলু পটলেরই ব্যবসা করব, একটা বাজারে আলু পটলের ব্যবসা করছে, আমিও আলু পটলের ব্যবসা করব, সেটা কি এন্টারপ্রেনারশিপ তার মধ্যে হতে পারে না? হতে পারে যদি সে তার থেকে ভালো কোয়ালিটিটা দেয়, হয়তো কিরকম কাস্টমার করে ভালো, বেশি যাবে। এটা ভালো কোয়ালিটি মানে ভালো কোয়ালিটির আলু বা পটল? कोई दिक्कत नहीं ना है। হ্যাঁ, স্যার দাম থেকে শুরু করে প্রোডাক্ট যেখানে ভালো কনজিউমাররা যেখানে পাবে সেখানে তার তো মানে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সে তো বাজারে সবাই করে, অনেক লোক বসে থাকে, কারোর কাছে যায়, এবার এই তোমারটা একটু ভালো লাগছে মনে হয়, অন্যটা বলে বাসি, ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা তো রয়েছে। তারা কি তাহলে এন্টারপ্রেনার? যারা বাজারে আলু পটল পেঁয়াজ বিক্রি করে, তারা কি এন্টারপ্রেনার? না স্যার। কেন নয়? তারাও তো ব্যবসা করছে, তারাও কাঁচামাল কিনছে, তারাও বিক্রি করছে। তাহলে আমি যদি বলি আমি একটা আলু পটলের ব্যবসা করব, কিন্তু সেটা আমার এন্টারপ্রেনিউরিয়াল হবে, কখন হবে? এইটা দেখি কেউ বলতে পারে। যদি মানে যদি সেটার ক্ষেত্রে যদি স্পেসিফিক মানে কোনো প্লেসের ইয়ে সঙ্গে আমি মার্কেটিং ও করব, ঠিক আছে, মানে ধরে নিন সবজি মার্কেটিং করব যেমন অনলাইনে, ঠিক আছে, সেটার ক্ষেত্রে হ্যাঁ, একটা মানে ওকে, তার মানে advantage আমার কারেক্ট কারেক্ট কারেক্ট, তার মানে আমার একটা ইনোভেটিভ কিছু থাকবে। হয় আমি অনলাইনে মার্কেটিং করব, অথবা 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 ওই যে জিনিসটা আমার রয়েছে সেইটা আমি এমন একটা এজেন্সিকে দিয়ে টেস্ট করিয়ে আনবো, যে আমি বলবো এটা এই এজেন্সিকে দিয়ে টেস্ট করা, এই 1 কেজির প্যাকেট ধরা যাক, তারপরে লোকে চোখ বন্ধ করে তার কোয়ালিটি দিতে পারবে। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, কি কিংবা সে যদি এই যেমন লোকে মিষ্টির দোকানে গিয়ে দেখে দই তারা ফ্রিজে রেখে দিচ্ছে, বললে ফ্রিজ থেকে বের করে দিচ্ছে। কিছু দোকানে ফ্রিজ নেই, তারা এমনি রেখে দিচ্ছে। যারা ফ্রিজে রাখছে তাদের দই বা মিষ্টি আরো বেশি দিন থাকছে। কিছু কিছু মিষ্টি আছে যেগুলো একটু তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তারা সেটা ফ্রিজে রাখছে। ফলে তারা একটা ইনোভেটিভ কাজ করছে। এবং সব থেকে বড় কথা আছে, ওই যে কিছু ধরনের আইসক্রিম সন্দেশ অমুক তমুক, এইগুলো যদি ফ্রিজ থেকে কেউ বের করে দেয়, তাহলে তার 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 ডিজারেবিলিটি অনেকটা বেড়ে যায়। সেটাও সেটাও অনেকটা ওই দিকে চলে গেল, যে সাধারণ যে কনভেনশনাল যে থিঙ্কিং তার একটু বাইরে যাচ্ছে, কেমন কিনা? এখন আমি কথাটায় ফিরি। তার মানে হচ্ছে যে এইখানে আমার অবস্টাকেল প্রচুর রকমের হতে পারে। আমার হতে পারে
যে আমি যে প্রোডাক্টটা বানাচ্ছি, ধরা যাক আমি একটা একটু কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট বানাচ্ছি, এইরকম সহজ জিনিস নয় যেখানে অনেকগুলো কম্পোনেন্টস পার্ট ইঞ্জিনিয়ারিং করে জুড়ে টুড়ে একটা করে একটা করলাম, যাতে আমি যেমন অনেক জিনিস তোমরা এখন দেখেছো আসছে যে আমি শরীরে কিছু ঢোকাবো না, অথচ আমার সুগার টেস্টিং হয়ে যাবে। তোমরা কি শুনেছো এটা? ইয়েস স্যার। তার মানে এটাকে বলে নন ইনভেসিভ। তার মানে এইটা হচ্ছে এমন একটা ইনোভেশন করেছি, লোকে বলছে আরে বাবা আমার শরীরে ছুঁচ তো ফোটাতে হচ্ছে না, অথচ আমি আমার রক্তও বেরোচ্ছে না, কিছুই না, আমি টুক করে আবার সুগার জেনে যাচ্ছি। এইটা হচ্ছে ইনোভেশন। এই ইনোভেশনটাকে বেস করে যেটা দাঁড়ায় সেটা পিটার ড্রাকার, একটু তোমরা নামটা লিখে রাখতে পারো চাইলে, পরে ভালো করে ওয়েবসাইটে গিয়ে গুগল করে দেখো। প্রফেসর পিটার ড্রাকার, হ্যাঁ পিটার ড্রাকার, উনি, ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে এন্টারপ্রেনারশিপটা হচ্ছে সেইটা অবশ্যই যেন তার মধ্যে ইনোভেশন কম্পোনেন্টটা থাকা উচিত। বোঝাতে পেরেছি কি? স্যার হ্যালো, আরেকবার বলুন প্রফেসর আমি পিটার বলছি ড্রাকার। এই যে প্রফেসর পিটার ড্রাকারের কথা অনুযায়ী যে জাস্ট আমার একটা দোকান আছে, আমি পাশে একটা দোকান খুলে দিলাম, মানে এন্টারপ্রেনারশিপ নয়, ওটা একটা স্মল বিজনেস হলো, দ্যাট ইজ ফাইন, সেটা একটা বিজনেস। কিন্তু এন্টারপ্রেনারশিপ হতে গেলে সেখানে পিটার ড্রাকারের কথা অনুযায়ী যে তার মধ্যে একটা ইনোভেটিভ কিছু থাকা দরকার। সেটা ওই অনলাইন মার্কেটিং হতে পারে বা ই কমার্স হতে পারে, সেটা অন্য কোনোভাবে তার প্যাকেজিং হতে পারে, সেটা অন্যভাবে কোনো তার প্রিজার্ভেশন হতে পারে, অনেক রকম কিছু হতে পারে। মানে যে কোনো রকম ভাবে হোক তার একটা ইনোভেশন থাকবে। বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা? ইয়েস স্যার। হুম। তার ইয়েস মানে স্যার। একটা ইনোভেটিভ কম্পোনেন্ট থাকে। এইবার তার মানে হচ্ছে ভ্যালু হুইচ ড্রাইভস এন্টারপ্রেনারিয়াল অ্যাকশনস। তাহলে ওপেন মাইন্ড কি করছে? ইট ইজ অ্যাবাউট সিইং অপরচুনিটিজ ওয়্যার আদার্স ভিউ অবস্টাকল। অন্য লোক খালি ভাবছে আরে এটা তো করলে ওই প্রবলেম হবে, এইটা তো প্রবলেম হয়ে গেছে, এটা তো এই নেই, আচ্ছা এই তো কোভিড হয়ে গেছে, এখন আর বাড়ি থেকে বেরোনো যাবে না, এখন আর কিচ্ছু করা যাবে না, এখন বাড়ি থেকে বসে থাকতে হবে। আরেকজন দেখছে রে, না 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 না, বাড়ি থেকে বেরোতে যাবে না, যা হচ্ছে হচ্ছে, আমার তাহলে অপরচুনিটি কি আছে এখানটায়? আমি বাড়ি থেকে বেরোই না বেরোই, বাড়ি থেকে না বেরিয়ে আমার তাহলে অপরচুনিটি কি আছে? বাড়ি থেকে বেরোতে পারবো না, মানলাম, তাহলে আমার অপরচুনিটি কি আছে? তাহলে আমি সেই অপরচুনিটিটা ধরে এবার আমি যদি সেটাকে স্টার্ট আপ করি, তার বিজনেস করি, সেইটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার, সেটাই হচ্ছে তার মাইন্ডসেট। আমি এখন মাইন্ডসেট নিয়ে কথা বলছি খালি। তার মানে হচ্ছে ইটস অ্যাবাউট সিইং অপরচুনিটিস ওয়্যার আদার্স ভিউ অবস্টাকল, থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি। এই যে এত হচ্ছে থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি, মানে যেখানে সৃজনমূলক চিন্তা, ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং। আমি আমি ক্রিয়েটিভ কাকে? যেটা নেই সেটা ভাবছি, যেটা ইমাজিন করছি, যদি এটা থাকতো তাহলে কি আমার সুবিধে হতো, যেটা আমার নেই সেইটা যদি আমি আনতে পারি আমার কি লাভ, কত লোক সেটাকে নেবে, কত লোক সেটা গ্রহণ করবে, কত লোক সেটা কিনবে, যদি কেনে তাহলে আমার একটা এন্টারপ্রেনারশিপ হবে, যদি কেনে তাহলে আমি একটা এন্টারপ্রেনারশিপ করলে আমি এত লোকগুলোকে এমপ্লয়মেন্ট এখানে দিতে পারবো। তার মানে বহু এখন যারা যুবক যুবতী ইয়াং পিপল, তারা যেমন এখন চাকরির ওই দিকটা সিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে, তারা শুধু যে নিজেরা বিজনেস করতে পেরে তারা দাঁড়িয়ে যাবে, রোজগার করবে অনেক টাকা, তাই নয়, তারা আরো অনেক মানুষের এই রুটি রুজির বা লাইভলিহুডের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং সত্যি কথা বলতে গেলে কি, গোড়ার দিকে অনেক মানুষ যাদের অভিজ্ঞতাটা একটু কম, তারা হয়তো স্টার্ট আপ করতে চায় কিন্তু এক্ষুনি সেটা করে উঠতে পারছে না নানান কারণে। তারা যদি এই সব স্টার্ট আপ গুলোতে চাকরি পায়, তাহলে তারা অনেক তাড়াতাড়ি স্টার্ট আপের বিষয়টা শিখবে। এবং আমি এখন এই সুযোগে একটা কথা তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই। আচ্ছা তোমরা তো সবাই ছাত্রছাত্রী, অধিকাংশ, কিছু ফ্যাকাল্টিও জয়েন করেছেন, আমি তাদের কথা বলছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কথাই বলছি মেনলি। তোমরা আমাকে একটা কথা বলো, যদি তোমাদের, আমাকে পরিষ্কার করে এটা বলো যে তোমাদের যা শিক্ষা পাচ্ছ, যে যেই সাবজেক্টে, সেই ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে, এগ্রিকালচার হতে পারে, ফার্মেসি হতে পারে, ল হতে, যা যাই হোক, সায়েন্স হতে পারে, আর্টস হতে পারে, সেখানে
যদি তোমাদের স্টার্ট আপ জিনিসটা বা এন্টারপ্রেনারশিপ বা ইনোভেশন জিনিসটা আরো ভালো করে তোমরা জানতে পারো, তাহলে কি তোমাদের কিছু উপকার হবে? স্যার হবে স্যার। আচ্ছা, অবশ্যই। উপকার হবে আমাকে একটু যদি বলো। স্যার পরবর্তীকালে আমরা যদি মানে নিজেরা কারো আন্ডারে জব না করে নিজের মানে কিছু বাড়ি বসে বা নিজের শহরে বসে আহ, কিছু আরো করতে চাই, ইনকামের আলাদা সোর্স মানে ভেরি চাকরি গুড, ছাড়া, ভেরি গুড, তো সেই ভেরি জন্য গুড, আমরা সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে ভেরি পারি গুড, স্যার। ভেরি গুড। তাহলে কি এবং ব্যবস্থা তোমরা আশা করো? ধরো আমি যদি বলছি আমরা ইউনিভার্সিটিতে এটা করতেও চাই, আমরা চাই ছাত্ররা এটার মধ্যে কাজ করুক, তাহলে তোমরা আমাদের কি করতে বলবে? যে স্যার এটা করে দিন, তাহলে আমাদের এটা উপকার হয়, কি করতে বলবে? আমি সেটা একটু শুনতে চাই, যাতে করে এই যে আলোচনা হচ্ছে সেটা যতখানি আমরা আগে নিয়ে যেতে পারি, যে হ্যাঁ আমরা এই ধরনের জিনিস আরো আমরা আলোচনায় আনবো বা এরম একটা কিছু করব। কি তোমরা চাও একটু যদি বলো। স্যার যে কোনো বিজনেসকে অনলাইনে আমরা কিভাবে তার পোর্টফোলিও, ওয়েবসাইট এইগুলো বানাতে পারি, বা এগুলোর সম্বন্ধে কিছু যদি আরো মানে নলেজেবল জিনিস পাওয়া যায় আমাদের খুব ভালো হবে। ওকে, আচ্ছা, বেশ ভালো, ঠিক আছে, আর এটা ডেফিনেটলি। আর আর ইন ফিউচারে মানে কোন কোন প্রোডাক্টের মানে অপরচুনিটিটা বেশি হবে, মানে চাহিদাটা বেশি হবে, সেটাও যদি জানতে পারি আগের থেকে, তাহলে সেটার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। ওটা শোনো, ওটা আবার ওরম ভাবে বলা যায় না। মানে কোটি কোটি জিনিসের প্রোডাক্টের অপরচুনিটি আছে। তোমায় তো কোটি কোটি তোমাকে দেখতে হবে। শোনো, এটা ভালো প্রশ্নটা তুলেছো। সবাই সব জিনিস করে না, এটা তোমায় জানতে হবে। সবাই সব জিনিস করে না। সুনীল গাভাস্কার সেতার বাজায় না, রবিশঙ্কর ক্রিকেট খেলে না। তেমনি তোমাকে বুঝতে হবে এই যে কোটি কোটি, সেটা কি হচ্ছে তোমার কি কি ওপর দিয়ে এটা ডিরাইভ হয়, তোমার কি ব্যাপারে জ্ঞান আছে বা তুমি কি ব্যাপারে জ্ঞান তৈরি করতে চাও, কোনটা তোমার ইন্টারেস্ট বা প্যাশন আছে। এই দুটো মূল জিনিস। একটা হচ্ছে তোমার কি ব্যাপারটায় জিনিস জানা আছে, পড়াশোনা আছে বা পড়েছো বা জানো ইত্যাদি, আর কোনটায় তোমার প্যাশন আছে এইটা। এই দুখানা জিনিস যদি তুমি মেলাতে পারো, মেলে যদি, তবে ঠিক হয়। না হলে একটা দিয়ে ঠিক হয় না। কেন একটা দিয়ে ঠিক হয় না? কেন কেউ বলতে পারে একটা দিয়ে কেন ঠিক হয় না? মনে করো তোমার নলেজ আছে কিন্তু প্যাশন নেই। মনে করো কেউ ল পড়েছে, কথার কথা বলছি, বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে বা ডাক্তারি পড়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু তাতে তার ডাক্তারি পড়ার পর তার তার আর ডাক্তারি করতে ভালো লাগে না, তার অভিনয় করতে ভালো লাগে। হতে পারে তো? এটা কি হতে পারে না পারে না? হ্যাঁ স্যার, পারে ডাক্তারি ইয়েস স্যার। স্যার। পড়ার পর, হ্যাঁ, হতে পারে। বা ডাক্তারি করার পর সে গায়ক হতে পারে, অন্য কিছু করতে পারে। আচ্ছা, অতএব তোমার যেই দুটোকে, একটা হচ্ছে তোমার ক্যাপাবিলিটি, আর একটা হচ্ছে তোমার প্যাশন, এই দুটোকে মিলিয়ে ভাবতে হবে। তাই তোমাকে একটা এরকম 1 কোটি প্রোডাক্টের লিস্ট কেউ দিয়ে দিতে পারবে না যে এই দেখো 1 কোটি লোকের লিস্ট আছে, তুমি এবার তোমার খুশি মতন বাছো। এটা হয় না, তোমাকে ভাবতে হবে। আর সব থেকে বড় কথা, এইটা তুমি যদি ক্রিয়েটিভলি ভাবতে পারো। কোথায় ক্রিয়েটিভ ভাবা? আমি পরের দিন কালকে দরকার এইসব আলোচনাগুলো টানবো আগে। সেটা হচ্ছে এই আলোচনাগুলো আমি আগে নিয়ে যাব, যেখানে আমি বলবো যে এই প্রশ্নগুলো যদি তোমরা কাল জয়েন করো একটু তুলবে প্লিজ, হ্যাঁ। কারণ আমি হয়তো সব আলোচনার মধ্যে সব মনে রাখতে পারবো না, কিন্তু তোমরা একটু প্লিজ এটাকে তুলো আমার সামনে। আমি এটার উত্তর আবার কালকে দেব। আজকে যেটুকু আছে আমি শেষ করে নিই আজকের মতন। সেটা হচ্ছে কারণ আমি 3টের মধ্যে আমি শেষ করব আজকে। তো সেই জন্য আমি বলছি তাহলে হচ্ছে এমব্রেসিং রেজিলিয়েন্স এন্ড ডেমনস্ট্রেটিং ইট ইজ অ্যাবাউট সিইং অপরচুনিটি, এইটা আমি বললাম। তোমরা তো স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, thinking ইয়েস স্যার। clearly meaning having the tenacity to turn ideas into reality। এটা ভারী চমৎকার জিনিস। and having the tenacity to turn ideas into reality মানে কি? মানে হচ্ছে আমি ডেলি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি মানে কি? আমি এই করব, আমি ওই করব, আমি তাই করব, কিন্তু কোনোটাই আমি করি না। বোঝা গেল? তাহলে কিছুই হবে না। তার মানে বলতে চাই, আমার যদি কোনো আইডিয়া থাকে, সেইটা আমি তার পেছনে লেগে থাকবো কন্টিনিউয়াসলি, যেটাকে বলা হয়
এক্সিকিউশন, ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড এক্সিকিউশন। এই এক্সিকিউট করবার টেনাসিটিটা যার বেশি, সেই কিন্তু আলটিমেটলি সফল হয়। খালি একটা আইডিয়া থাকলেই লোকে সফল হয় না। আমি যেই লোকটা, এই তোমার একটা সিনেমা হয়েছে যে, ওই দেখেছো বোধহয় কি, রসগোল্লা বলে সিনেমা, কেউ দেখেছো তোমরা? না স্যার। Yes. আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। দেখেছো? আচ্ছা, তাতে হ্যাঁ একটা স্যার। লোক, যে ওই নবীন নবীন দাস যে রসগোল্লা আবিষ্কার করেছিল, সে যদি ভাবতো আচ্ছা আমি যদি এরকম করি, তাহলে ওরকম করি, তাহলে একটা মিষ্টি নতুন রকম তৈরি হয়ে যাবে, ব্যাস, আর কিছু করলো না, তাহলে কি রসগোল্লাটা তৈরি হতো? ও নানাবিধ করে, Thinking. নানান ভাবে তাকে এইটা করে সেইটা করে রসে ফেলে হ্যানা করে গরম করতে 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 সে জিনিসটাকে দাঁড় করালো। তার মানে সে অনেকবার ফেল করলো, সেটা করতে গিয়ে ঠিক মতন হলো না, তারপরে আবার করতে গেল, হলো না, তারপরে করতে 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 একসময় গিয়ে সেটা হলো। তো এই যে টেনাসিটিটা, এই টেনাসিটিটা ছাড়া, মানে এই টেনাসিটিটা হচ্ছে ওই এফর্টটা, যেটা আইডিয়াটা ছিল যে এরকম করলে ওইরকম জিনিস হবে, এইটা রিয়ালিটিতে তৈরি করে দাঁড়। এই যে ইলন মাস্ক, তোমরা নাম শুনেছো ইলন মাস্ক? নাম শুনেছো ইলন মাস্ক? ইয়েস স্যার। Yes, sir. ইলন মাস্কের নাম শুনেছো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. কি Yes. করে সে, কি করে ইলন মাস্ক, কি করে? স্যার স্পেস এক্স বলে কোম্পানির মালিক। আচ্ছা, সেখানে কি করেছে সে? স্যার রকেটারি বিভিন্ন ইনোভেশন অ্যান্ড কি ইনোভেশনটা প্রজেকশনটাকে করেছে আরো, সে? স্যার ইনোভেশন মানে আগে রকেট মানে উপরে যেত কিন্তু নিচে আসতে পারতো না, নিচে একটা ক্যাপসুলই শুধু ফেরত আসতো এবং সেটা জলে ল্যান্ডিং এই, করতো। একদম কারেক্ট কথা বলেছো। কিন্তু তার তার মানে, রকেটের মধ্যে স্ট্যান্ড থাকে স্যার। তার মানে ও রকেটটাকে রিসাইকেল করতে পারছে এখন, বারবার ওই রকেটটাকে নিয়ে যাচ্ছে আবার নিয়ে আসতে পারছে। সেইটা কিন্তু সব থেকে বেশি খরচা সাপেক্ষ, সেইটাও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করতে পারছে। কথাটা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। এই, তার মানে এইটাই মানে হচ্ছে মাল্টিপল টাইম ইউজ করতে পারছে একটা রকেটকে। মাল্টিপল টাইম ইউজ করতে পারছে। তার মানে এখানে সে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং করেছে, আর ওই কাজটা করবার জন্য তার পেছনে কন্টিনিউয়াস লেগেছিল টেনাসিটি দিয়ে, এইটাকে আমায় করে ছাড়তেই হবে, দ্যাট ইজ কল্ড টেনাসিটি। ও যদি খালি আইডিয়া করে ছেড়ে দিত, তাহলে কিন্তু কিছুই হতো না, যে আমি এরম ভাবে ভাবলাম ওইরকম ভাবে হবে। তার তার যে লেগে থেকে এতবার নানা রকম টেস্ট, ট্রায়াল, সিমুলেশন, তার এক্সারসাইজ, টেস্টিং, ভ্যালিডেশন, যদি এ কন্টিনিউয়াস করে যেতে হবে, প্রচুর লোক বসে কাজ করছে, সেইটা কন্টিনিউয়াস, তার জন্য টাকা লাগবে, সবটা সে জোগাড় করছে, করে করে যাচ্ছে, এইটা হচ্ছে টেনাস। কথা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। ওই যে তোমরা তোমরা আরেকটা সিনেমা দেখেছো, ওই কি যেন ছিল সেই, কোনি 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 ছিল না সিনেমার নাম, কোনি? হ্যাঁ স্যার কোনি কোনি সাঁতার কাটতো। সাঁতার কাটতো। ওই হ্যাঁ স্যার। যে একটা অর্ডিনারি সাঁতারুকে নিয়ে ও টেনাসিটিটা ওই রকম করে তাকে টেনে 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 তার ক্রমশ স্ট্রেচ করিয়ে আরো করো আরো করো আরো করো, আরো ভালো করে করো, এইটা যে টেনাসিটি, এইটা না হলে সে ওখানে চ্যাম্পিয়ন হতে পারছে না। খালি আইডিয়া করলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না। আমি যদি ভাবি যে আচ্ছা আমি ক্রিকেট খেলতে যাবো, বলটা দিয়ে এইদিকে আসে না, আমি এরম করে মেরে দেবো, আমার ভালো একটা আইডিয়া হলো, আচ্ছা এদিকের বল এলে আমি এইভাবে পা বাড়াবো, এই দিক দিয়ে মেরে দেবো, ব্যাস, তাহলে আমার বাউন্ডারি হয়ে যাবে। এটা করলে কি আমি ক্রিকেটার হতে পারবো? আমি কি ক্রিকেটার হতে পারবো? আইডিয়াটা আমার খুব ভালো এসেছে, এটা ভালো শট আমি প্ল্যান করেছি, আমি কি ক্রিকেটার হতে পারবো? না স্যার। ওই ওই মারাটা, ওই কাটটা আমাকে বারবার বারবার বার করে দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে, ইয়েস স্যার। বারবার করে প্র্যাকটিস করে পারফেক্ট হতে হবে, যাতে ওইখানে মারতে গেলে ক্যাচ না উঠে যায়, ওইটা ভালো করে ঠিক ভালো জোরে হিট হয়, এইসব করতে হবে। সেইটা হচ্ছে টেনাসিটি। তাহলে আমি আজকে যা বললাম, সেটা আমি আবারও এর থেকে আরো এক ধাপ কালকে এগোবো। তাহলে আমি আজকে বলি, ইট এনকম্পাসেস ফলোইং কি ট্রেটস অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আমরা কি কি আলোচনা করলাম? আমরা করলাম ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন, এটা তার লাগছে, এটা আমরা বুঝেছি।
কেন ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন লাগছে সেটা কি আমরা বুঝেছি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, রিস্ক টেকিং এর কথাটা আমরা কতটা বুঝেছি? ঠিকঠাক বুঝেছি স্যার। মানে রিস্ক টেকিং মানে কিন্তু একটা লোকের ধারণা আছে এন্টারপ্রেনারশিপ মানে ঝাপ করে রিস্ক নিয়ে নেবে, তা কিন্তু কখনো নেয় না। এইটা সম্পূর্ণ মানুষের ধারণাটা ঠিক নেই যে রিস্ক টেকিং, সে রিস্ক নেবে। অন্য লোক যেমন একেবারেই রিস্ক নেবে না, এটা রিস্ক নেবে, কিন্তু সেই রিস্কটা মানে এক্সপার্ট এন্টারপ্রেনার যদি হয় বা কারেক্ট এফেক্টিভ এন্টারপ্রেনার যদি হয়, সে কিন্তু এই রিস্কটা অনেক ক্যালকুলেশন করে তবে নেবে, লাভ লোকসান বিচার করে তবে নেবে। লোকের ভালো লাগছে কি লাগবে না এইটা তারা কাস্টমারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তাদের সঙ্গে কথা বলে, তারপর আমি পরে এইসব আলোচনা করব যাকে বলা হয় একটা প্রোডাক্টের এমভিপি, মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট, সেইটা তৈরি করে তাকে দেখাবে যে এটা কি আপনার কাজের হচ্ছে, আপনি ট্রাই করে দেখুন। এই রকম করে যখন সে বিশ্বাস জন্মালো যায় না এইটা লোকে নেবে, তখন সে বড় স্কেলে আসবে। তার মানে সে কি রিস্কটা কমাতে চাইলো না বাড়াতে চাইলো? স্যার কমাতে চাইলো রিস্কটা। কারেক্ট। তাহলে যখন আমরা বলি রিস্ক টেকিং, তার মানেটা কি? যে রিস্ক কমাচ্ছে সেখানে যদি রিস্ক টেকিং, তার কথাটার মানেটা কি? মানে হচ্ছে এই এতগুলো অ্যাসাম্পশনস সব কটাকে আমি কমিয়ে কমিয়েও আমার কিছু অ্যাসাম্পশনস থেকে যাবে, সেইটা আমি শেষকালে গিয়ে তার পরিণতিতে দেখব। আমি যখন একটা একদম যুদ্ধে যাই তখন আমি সমস্ত রকম হিসেব করতে থাকি, এইখানে শত্রুর প্লেন ঢুকবে, এইখানে শত্রুর কামান বসবে, এইখানে এই হবে তাই হবে করে আমি যুদ্ধে গেলাম, তারপরে যুদ্ধে জয়লাভ করলাম যদি আমার স্ট্র্যাটেজি ঠিক থাকে। কিন্তু আমি বাই চান্স হেরেও তো যেতে পারি। ইয়েস স্যার। এই যে হেরেও যেতে পারি জেনেও যে আমি ক্যালকুলেট করে করে যাচ্ছি, এটাকেই বলে রিস্ক টেকিং। মানে স্যার সহজ ভাষায় একটা বলা যেতে পারে, আমি একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যামাউন্ট দিয়ে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলাম এবং হুম। সেটা মানুষের কাছে নিয়ে গিয়ে আমি রিস্ক নিয়ে পরে সেটাকে মানুষকে দিলাম ইউজ করতে, যাতে সে আমার মানে খারাপ জিনিসগুলো বের করে আমাকে দিয়ে দেয়, যার জন্য আমাকে টিম রাখতে হবে না এক্সট্রা করে। এবং না না, এবং টিম রাখতে হতে পারে, কোনো একটা ভালো প্রোডাক্ট সেখানে হ্যাঁ একাই স্যার। সব করে ফেলছে এরকমটা নয়। সে ওকে স্যার। তাকে 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 তার টিম নিয়েই করতে হবে। হয়তো আজকালকার দিনে যে প্রোডাক্ট সে একা খুবই কম করা যায়, যে কোনো একটা হ্যাঁ স্যার। কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট, তো এখন তো জাস্ট একটা মাটির কিছু বানিয়ে দিলে বরং করে প্রোডাক্ট হয় না, তো এখন হ্যাঁ স্যার। কমপ্লেক্স প্রোডাক্ট হয়। সুতরাং হুম। কমপ্লেক্স প্রোডাক্টের তোমার অনেক রকম লোক নিয়ে টিম হয়। তো ওকে স্যার। সেইখানে আমি কালকে এই আলোচনাটা আগে নিয়ে যাব। আজকে আমি এখানে থামতে চাইবো 3টের সময়, কারণ আমাদের অডিটোরিয়ামে আরেকটা প্রোগ্রাম আছে। কারণ আমি এখানে অডিটোরিয়ামে যারা বসে দেখছে তারা সব স্ক্রিন, তো এখানে একটা ফেয়ারওয়েল আছে সায়েন্স গ্রুপের, সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্সের, তাই আমি 3টে অবধিই করব। কিন্তু তোমাদের এটুকু বলছি, তোমাদের আমি আশ্বাস দিচ্ছি কালকে যখন আমরা শুরু করব আমি এখান থেকেই শুরু করব, তোমাদের চিন্তা নেই, তোমরা সব রকম প্রশ্ন আমার কাছে রাখতে পারো। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, কারণ থ্যাংক ইউ। আমি ওকে প্রচুর, স্যার। আমার অনেকগুলো কোম্পানির আমি অ্যাডভাইজার, তাদের আমি এইসব মেন্টর করেছি। সুতরাং তোমাদের কোনো চিন্তা নেই, আমি সব প্রশ্নের উত্তর দেবো তোমাদের। তাহলে রিস্ক টেকিংটা তোমাদের বোঝাতে পারলাম যে এত কিছু করেও ইয়েস তোমার স্যার। আহ, না, তারপরে কি হচ্ছে, এত কিছু করেও তুমি প্রোডাক্ট তৈরি করলে, তো কিন্তু তারপর প্রোডাক্টটা সামহাও লোকে পছন্দ করলো না, তুমি কিন্তু সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলে এটা এরকম হবে ও হবে তারপরে হবে, কিছু কোনো কারণে প্রোডাক্টটা হলো না, তার চান্সটা কম কিন্তু হলো না, তাহলে সেখানে একটা, তাও তো তোমার একটা রিস্ক হয়ে গেল। তখন তুমি ভাববে আচ্ছা এটা হলো না, তাহলে কিন্তু আবার এই যে রেজিলিয়েন্স কাকে বলে, অ্যাডাপ্টেবিলিটি কাকে বলে, অ্যাডাপ্টেবিলিটি সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা কথা আছে তাকে বলে পাইভটিং বা পিভটিং। সে সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে আচ্ছা এটা তো হয়নি, তাহলে আমি যদি এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই, এরকম করে দিই, ওরকম করে দিই, তাহলে কি এটা দাঁড়িয়ে যাবে? হ্যাঁ, তাহলে দাঁড়াতে পারে। যেমন কালকে আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম, যখন জেরক্স তার ফটোকপিয়ার তৈরি করেছিল তখন দাম তো তার অনেক বেশি, তাই জন্য লোকে কিনছিল না। তখন তারা বলল, তখন তারা পাইভট করলো, তারা কি করলো, তাদের বিজনেস মডেলটাকে চেঞ্জ করে দিল। তারা মেশিন বিক্রি আর করতে গেল না, তারা বললো আমরা মেশিন করে আপনাদের কোম্পানিতে আমরা রেখে যাচ্ছি, আমাকে একটা এই ভাড়া দেবেন রেগুলার, আর যতগুলো কপি হবে তার পয়সা দেবেন। তাহলে দেখতে পারলে সেখান থেকে রেভলিউশন হয়ে আজকে এমন অবস্থা, লোকে তখন জেরক্স জিনিসটা জানতোই না, ফটোকপি জিনিসটা জানতোই না, যেই সেটার মজা পেলো
এবার হাজার 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 ডেলি, যেখানে বলছে যে আমাদের তো তেমন রিকোয়ারমেন্ট নেই, এখন প্রত্যেকটা হাজার 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 পাতা ফটোকপি হচ্ছে। এখন কোন অফিস একাধিক ফটোকপিয়ার মেশিন ছাড়া চলে না। আর লোকে জেরক্স কোম্পানি করেছিল বলে তার নাম জেরক্সই হয়ে গেছে। এখন ক্যানন করুক, যেই করুক, লোকে বলে জেরক্স করে নিয়ে এসো। তার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওটা ফটোকপি করে নিয়ে আসা। জেরক্স তো কোম্পানির নাম, জেরক্স তো করে নিয়ে আসা যায় না, তো ফটোকপি করে Yes, আনা sir. যায়, কিন্তু লোকে বলে জেরক্স করে নিয়ে আসা। ঠিক আছে, তাহলে আমি তা মানে চলতে গেছে যে এখন সবাই ঠিক আছে, মানে তোমাদের জানেই কি না এই যে আলো জেরক্সটা আসলে কোম্পানির হ্যাঁ, না। ঠিক আছে, তোমাদের এই আলোচনাটার এই ধরনের গতি প্রকৃতি কি ভালো লাগছে? ইয়েস স্যার। Yes, sir. তাহলে কি আমি এইভাবেই চালু রাখবো কালকে থেকে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, কিছুটা বাংলায় কিছুটা ইংরেজিতে মিশিয়ে আমি তাহলে বলবো। হ্যাঁ স্যার। কারণ কিছুটা ইংরেজিতেও তোমাদের শুনতে হবে, কারণ কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমাদের জানতে হবে যে ইংরেজিটা শেখা খুব জরুরি। তার কারণ যারা ভবিষ্যতে শুধু এন্টারপ্রেনার নয়, চাকরি চাকরি সব রকম করতে গেলে কমিউনিকেশনটার উপর সকলে একটু ধ্যান দেওয়া দরকার। আমি সে ব্যাপারেও পরে আলোচনা করব, কিন্তু আপাতত আমি এখানে শেষ করছি আজকে। তোমাদের অনেক আমি শেষ করছি। আচ্ছা স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওরা থ্যাংক ইউ ওরা সো মাচ ওরা স্যার। একটা ওদের একটা আমি এবারে ইসেলকে হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি। ওরা ওদের ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস ফ্যাঙ্কস যা দেবার দিয়ে দেবে। ওকে আবার স্যার, কালকে ওকে আমি 10টায় শুরু করব, কেমন? তোমরা ওকে থেকো স্যার, শিওর স্যার। সবাই। ওকে, Thank you, টাটা sir. স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে, ওরা এবার এবার থাকো একটুখানি, ওরা কথা বলবে। হুম হুম। Thank you for this wonderful session. We students learned so many things today. It was truly informative, enthusiastic, inspiring. We really appreciate your efforts and positive energy you brought to the session. Now it's a time for a vote of thanks. We extend our sincere gratitude to our Honorable Pro Vice Chancellor, Sir, faculty member, and dedicated teachers for their unwavering guidance, support, and tireless effort in making this academic endeavor a resounding success. We also express our heartfelt appreciation to our Honorable Pro Vice Chancellor, Sir, for gracing this occasion with their presence and inspiring words. Our heartfelt thanks to Pro Vice Chancellor, Sir, for delivering a very illuminating lecture. It would be incomplete if I don't mention about the guidance of the Majid Sir, Imabiri Sir, and Deep Sir. Without them, the program couldn't have happened this way that it has been. Finally, we acknowledge the invaluable contribution of everyone, particularly our Eastern colleges, directly or indirectly, who helped make this memorable event possible. Thank you, and we look forward to see you in our next event. Can we leave now? Hello. Yes. Thank you. Hello.